ಇನ್ನು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದಂತ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಕಾರಣ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಟಿವಿ9 ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮುವಿನ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿವಿ9 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟಿವಿ9 ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಜಮ್ಮುವಿನ ಬಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈಗ ಜಮ್ಮುವಿನ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಟಿವಿ9 ಜೊತೆ ಜನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕರಿರುವಂತಹ ಕಡೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿವಿ9 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಜನರನ್ನ. ಸೊ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಗಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟಿವಿ9 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ9 ತಂಡ ಕೂಡ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಮ್ಮು ಗುರುದಾಸ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಭುಜ್ ಹಾಗೆ ಕಚ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ನಗರ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನ ನಿವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ಗಳು ಉರಿದಿರೋ ಹಾಗೆ, ಕತ್ತಲೆ ಮೂಡೋ ಹಾಗೆ, ಮೇಲಿಂದ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಜನ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ. लगा उससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में पूंछ, राजौरी, ऊडी सेक्टर, करना, केरन, टंगधार, ये तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था. लेकिन अब चूंकि जम्मू में जिस तरह लगातार अखनूर, उधमपुर, जम्मू, उसके बाद पठानकोट में ड्रोन से और मिसाइल से पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज पर और सिविलियन इलाकों में टारगेट करना शुरू किया, तो भारतीय फौज ने भी लगातार जवाबी कार्रवाई की और उन्हें कोशिशों को विफल किया. लेकिन इस समय मैं ओडी सेक्टर में मौजूद हूं और लगातार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं. हम जो है अंडरग्राउंड बंकर में इस समय पहुंचे हैं क्योंकि बाहर मैस्यू मोटार शेलिंग हो रही है. पूरा इलाका जो है शेलिंग से गूंज उठा है और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, इन्होंने भी हमारे साथ इस अंडरग्राउंड बंकर में जो है यहां पर शरण ली है, यहां सेफ अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इतना जोर से यहां पर शेलिंग हो रहा है पार से और यहां से भी जवाबी कार्रवाई दी जा रही है, तो ये दीवारें जो है ये भी हिल रही है. मेरे कैमरा पर्सन उस तरफ पैन करके हल्का सा दिखाएं तो आप देख सकते हैं उस तरफ आप ये दीवारों में जो क्रैक्स देख रहे हैं, ये शेलिंग की वजह से ये क्रैक्स है जिस जगह पर, जिस बंकर में हम मौजूद है. तो ये स्थिति आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में खासतौर पर है. और अब जो है पाकिस्तान भारत के अन्य हिस्सों में भी लगातार जो हमला है वो करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर ड्रोन और मिसाइल से. लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सतर्क है और तमाम कोशिशों को विफल किया जा रहा है. लेकिन इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में लगातार तनाव है और आपको इस स्थिति से अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह का तनावपूर्ण हालत है. हालांकि जीरो लाइन और रेड जोन इलाकों से लोगों को प्रशासन ने कल से ही निकाला, लेकिन अब शेलिंग जो है काफी दूर दूर रेंज तक हो रही है और पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री फैसिलिटीज और जो स्थानीय लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. काफी कैजुअलिटीज पहले से जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से 13 के आंकड़े तक पहुंची है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं. अभी भी मेरे पास जानकारी आ रही है, आज भी कुछ कैजुअलिटीज जो है उड़ी सेक्टर में सुनने को मिल रही है. हालांकि उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन जहां मैं खड़ा हूं इस बंकर के बिल्कुल बगल में हम देख पा रहे थे कि किस तरह वहां पर शेल गिरा, मोटार गिरा और उसके बाद वहां आग नमूदार हुई. और इस आग से पहले ही कई इलाके जो है वो आग की चपेट में है और कहीं मकान जो है वो यहां ध्वस्त हुए थे और स्थिति बहुत ही गंभीर है. फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जवाबी कार्रवाई की जाए और लोगों को सुरक्षित
ಸಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಟಿವಿ9 ನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕವರೇಜ್ ಲೈವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳದೊಂದು ನಮ್ಮ S-400 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಡಾರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಟಿವಿ9 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಭಾರತ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಲಾಹೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, ಕರಾಚಿ, ಪೇಶಾವರ್, ಕ್ವೆಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈಗ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಊಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅವರ ಆಡಳಿತದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಹಿಂದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೇಬರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನೋಡಪ್ಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ತೀರಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳ್ತಿದೆ.